یہ ہماری مہمان شخصیت ہیں محمد احمد بنڈارا ایڈوکیٹ، جو کہ سول لا پہ بہت عبور رکھتے ہیں. آئیے ہم آپ کی ان سے ملاقات کریں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام محسن صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، دعائیں آپ کی. سر سب سے پہلے تو شکریہ آپ کے وقت دینے کا. سر آپ سے سرسری ہم ڈیکلیریشن پہ، استقرار حق پہ آج کے ٹاپک پہ بات کریں گے. سر تو چلیے آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. جی سر ہم اکثر وکلاء کے پاس جاتے ہیں تو ایک لفظ ہمیں سننے کو ملتا ہے استقرار حق یا ڈیکلیریشن. اس پہ کچھ روشنی ڈالے کہ یہ کن صورتوں میں ہوتا ہے، اس کا ہمیں کب ضرورت پیش آتی ہے؟ اس میں صورتحال یہ ہوتی کہ جو سول لا ہے، سول لا میں جو ریلیف کلیم کیا جاتا ہے، جو کوئی بھی سائل عدالت میں جاتا ہے تو وہ اپنا ریلیف کلیم کرتا ہے. تو جس قانون کے تحت وہ داد رسی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے کلیم کو پروو کرنا چاہتا ہے، اس کو ہم قانون میں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے نام سے جانتے ہیں. تو جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے ایکچولی وہی سارا قانون ہے جو سول میں لاگو ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم کسی بھی قسم کا اپنا کلیم پروو کرنے کے لیے یا داد رسی مانگنے کے لیے جاتے ہیں. تو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا جو سیکشن 42 ہے وہ سوٹ فار ڈیکلاریشن کو ڈیل کرتا ہے. ایکچولی جو ڈیکلاریشن ورڈ ہے یہ ڈکلیئر کرنے سے نکلا ہے کہ کسی کا اعلان کیا جائے یا اس کو اناؤنس کیا جائے کہ یہ جو رائٹ ہے یا یہ جو انٹائٹلمنٹ ہے یہ اس کی ہے. تو اس کو اردو میں لفظ استقرار حق کا دیا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے حق کا تقرر کر دینا. تو اب کورٹ اس کے رائٹ کا تقرر کرتی ہے جب کوئی بھی مدعی اس کے پاس جاتا ہے. جی سر یہ بھی بتا دیں کہ اس کی کیا شرائط ہیں اور کن صورتوں میں ہمیں ڈیکلیریشن یا استقرار حق کی ضرورت پیش آتی ہے. جب ہم اس کا ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا، تو اس میں بڑا کلیئرلی یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی آپ کا لیگل کریکٹر، ایسی انٹائٹلمنٹ جو آپ کا لیگل کریکٹر کریٹ کر رہی ہو یا آپ کا کوئی رائٹ کریٹ کر رہی ہو کسی پراپرٹی میں یا کسی آپ کے لیگل کریکٹر کے حوالے سے، تو اس کی جگہ پہ آپ جا کے سوٹ فار ڈیکلریشن فائل کرتے ہیں. اس میں کیا بات ہوتی ہے، رائٹ کیا ہوتا ہے اور لیگل کریکٹر کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیگل ہیئرز ہیں. تو جو لیگل ہیئرز ہیں وہ لیگل کریکٹر ہے ان کا، کیونکہ وہ اس فوت ہونے والے کے آگے وارثان ہیں، تو وہ اس پراپرٹی میں ان کا رائٹ ہے یا حق ہے. تو وہ جا کے ڈیکلریشن کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمیں فلاں سوسائٹی یا فلاں ادارہ ریفیوز کرتا ہے، وہ مانتا نہیں کہ ہم فلاں فوت ہونے والے کے جو ہے نا وہ لیگل ایڈز ہیں. یا دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی رائٹ آپ کے پاس آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس رائٹ کو کوئی آگے ماننے سے انکاری ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کورٹ کے پاس جاتے ہو کہ یہ میرا رائٹ ہے اور اس کو ڈکلیئر کریں کہ واقعی ہی یہ میرا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ کن صورتوں میں ڈیکلیریشن یا استقرار حق فائل نہیں کیا جانا چاہیے؟ جی یہ بالکل ایک بڑا ہی ٹیکنیکل اور قانونی قسم کا کویسچن ہے جو اکثر ہمیں عدالتوں میں درپیش ہوتا ہے. اس میں بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ جب کوئی آپ کا رائٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہو کسی پراپرٹی میں، فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ پراپرٹی کے مالک ہیں کسی ڈکری کے تحت، آپ پراپرٹی کے مالک ہیں کسی وراثت کے تحت، آپ اس پراپرٹی کے مالک ہیں کسی رجسٹرڈ ڈیڈ کے تحت، یا آپ مالک ہیں کسی میوٹیشن یعنی کہ انتقال کے تحت. تو ان صورتوں میں جب آپ اس پراپرٹی کے مالک ہیں تب جا کے آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کروائیں گے کہ میں واقعی ہی اس کا مالک ہوں اور کورٹ مجھے ڈکلیئر کرے. دوسری صورتوں میں آپ جو ہے نا وہ ڈیکلریشن فائل نہیں کر سکتے. اسی طرح جو آپ کا لیگل کریکٹر ہوتا ہے تو وہ واقعی ہی آپ اس لیگل کریکٹر کے حقدار ہوتے ہیں، اس کی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے، تو اس کو ڈکلیئر کروانے کے لیے آپ کورٹس میں جاتے ہیں. سر استقرار حق دعویٰ کو فائل کرنے کی کوئی مدت بھی ہے؟ جی بالکل ایسی ہے. سوٹ فار ڈیکلریشن میں دو طرح کے دو طرح کی لیمیٹیشنز دی گئی ہیں. اس میں ایک لیمیٹیشن دی گئی ہے کہ جب ہم کسی وراثت کو یا کسی ایسے انتقال کو چیلنج کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس پوزیشن موجود ہوتا ہے، تو اس کی بابت جو ہے وہ آرٹیکل 120 ہے. اور جو دوسرا ہے اس میں آرٹیکل 120 میں 12 سال دیا گیا ہے. لیکن جو روٹین میں ڈیکلریشنز ہیں جیسے کہ رجسٹرڈ ڈیڈ کی بنیاد پہ ہم ڈیکلریشن مانگتے ہیں تو اس کے لیے 6 سال کی مدت جو ہے نا وہ دی جاتی ہے، اور اس مدت کے اندر کورٹ میں آپ نے جانا ہوتا ہے. سر اس میں کوئی رد و بدل بھی ممکن ہے؟ اس کے علاوہ بھی ایکسیپشنل کیس بھی کوئی ہو سکتے ہیں سر؟ نہیں، ڈیکلریشن میں اسپیسیفکلی جو
सेक्शन 42 है, उसमें लिखा हुआ है कि जब आपके पास कोई दीगर रेमेडी अवेलेबल है, दीगर रिलीफ अवेलेबल है, वो रिलीफ कौन सा हो सकता है, वो भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस में दिए गए। जब आपके पास वो वाला रिलीफ अवेलेबल है तो उस वक्त आप डिक्लेरेशन फाइल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे ये होता है कि एक बंदा जाके कहता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी फलां से, तो उस प्रॉपर्टी की बाबत वो डिक्लेरेशन नहीं मांगेगा। उस प्रॉपर्टी की बाबत वो जाके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 12 है उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रैक्ट में जाएगा। पहले वो अपने आप को उसका मालिक बनाएगा और जब वो मालिक डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर उसकी बाबत वो मालिक जब बन जाएगा, उसके नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगी, तो फिर वो आगे डिक्लेरेशन ले सकता है। सर किसी भी इशू की बाबत कितनी बार डिक्लेरेशन फाइल किया जा सकता है? जी, ये बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है मोहसिन साहब आपका, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो काफ़ी सारे हमारे दोस्तों के दरमियान कन्फ्लिक्ट रहा है। तो इसकी बाबत मैं क्लियर करता चलूँ कि जो सूट फॉर डिक्लेरेशन होता है वो ज़िंदगी में सिर्फ एक बंदा एक दफ़ा फाइल कर सकता है। अगर वो दावा फैसला हो जाता है फिर भी ठीक है, अगर वो दावा अदम पैरवी खारिज हो जाता है तो आप दोबारा दावा दायर नहीं कर सकते, उसी अदम पैरवी खारिज दावे को बहाल करवाना होता है। या अगर आप दावा विदड्रा कर जाते हैं तो आप प्रिक्लोडेड होते हैं आर्डर 23 रूल 1 और 2 CPC के तहत कि आप दोबारा दावा दायर नहीं कर सकते। जो डिक्लेरेशन सूट है वो सिर्फ एक दफ़ा दायर होता है, तो उसको डिसाइड करवाना ज़रूरी है, वो चाहे आपके हक में हो या आपके मुखालिफ हो, उसका जब तक फैसला नहीं होता अगर आप उसको उसी तरह छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिलीफ था, जो आपका क्लेम था, जो आपका हक था, उसको आपने उधर छोड़ दिया है, कोर्ट से डिक्लेयर नहीं करवाया, कोर्ट से उसको क्लियर नहीं करवाया। इसलिए डिक्लेरेशन सूट एक दफ़ा ही फाइल होता है और उसी को ही आगे ले जाके मुकम्मल करवाना होता है। सर किसी रजिस्टर्ड डीड को या इंतकाल को चैलेंज करने में दोनों में क्या बुनियादी फ़र्क है सर? हाँ बिल्कुल, ये एक क्वेश्चन है। अक्सर हम देखते हैं कि जो दोस्त नए आने वाले हैं तो वो एक रूटीन में स्टेनोज जो बैठे हैं हमारे, उनसे दावाजात लिखवाते हैं, तो वो सूट अक्सर लिख देते हैं कि किसी रजिस्टर्ड डीड की बाबत की ये रजिस्टर्ड फ्रॉडुलेंटली तैयार हुई थी ये डीड, तो ये हमारे जो राइट्स हैं जो मुद्दई के हैं उस पे ये कदगन है। तो उसमें ये क्लियर कर लेना चाहिए कि जो आपका डिक्लेरेशन सूट है वो 2, 3, 4, 5, 6 रिलीफ भी क्लेम किया जा सकते हैं। अब अगर आप कहते हैं कि ये फलां बंदे का जो वालिद था वो फौत हुआ है, उसके 3 बेटे थे, तो 2 को विरासत दे दी गई है, 1 को नहीं दी गई, तो उसमें सूरत क्या बनती है कि वो विरासत को देखना है कि वो विरासत अगर तो वो म्यूटेशन हुआ है, सिंपल म्यूटेशन हुआ है, तो वो जो म्यूटेशन के अगेंस्ट हमने केस फाइल करना है वो डिक्लेरेशन सूट फाइल होगा सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। और अगर वो कोई रजिस्टर्ड डीड के ज़रिए वो विरासत हुई है मुकम्मल, या उस किसी रजिस्टर्ड डीड के ज़रिए प्रॉपर्टी मुंतकिल हुई हुई, गिफ्ट है, हिबा है, दीगर सरेंडर डीड के ज़रिए, और आप उसको कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है या ये इसने किया नहीं था, तो उसकी बाबत आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 39 है वो है कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो उसको आप डिक्लेरेशन में नहीं लेके आएंगे, वो कैंसलेशन में जाएगा। जो म्यूटेशन होता है क्योंकि वो ज़बानी लेन देन होता है, वो ज़बानी उसकी विरासत होती है या वो ज़बानी बै होता है, तो जहाँ पे डिक्लेरेशन, जहाँ पे म्यूटेशन आ जाता है वहाँ पे हमने डिक्लेरेशन फाइल करना है, क्योंकि जो म्यूटेशन है वो उसको जो सैंक्टिटी है करेक्टनेस की वो हासिल नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो रजिस्टर्ड डीड होता है। तो इसके लिए म्यूटेशन के लिए आपने सेक्शन 42 में फाइल करना है दावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के। अगर उसकी जगह पे कोई रजिस्टर्ड डीड के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई तो उसको आप सेक्शन 39 जो है कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में लेके जाएंगे। सर आज के टॉपिक के मतलब आपसे बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू रही और तकरीबन हमने आज का अपना टॉपिक मुकम्मल कर लिया सर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सर। जी शुक्रिया मोहसिन साहब, थैंक यू सर, आपके कीमती वक्त देने का। और इसमें हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे पास अवेलेबल मालूमात होती हैं उसके मुताबिक आपको असिस्ट किया जाए और आपको गाइड किया जाए और बेहतर रहनुमाई फरमाई जाए। इसमें कमी बेशी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो इसमें अगर कोई हो तो निशानदेही के लिए जो है वो ज़रूर गाइड फरमाया जाए किसी भी दोस्त का। जी थैंक यू।